What do I think about Jeffrey Epstein's banker being concerned that a distributed, decentralized, open public money could potentially be used for bad things, sitting on a ski resort in Davos? I don't really care. I don't know why anyone cares, right? I mean, that guy knows when money's used for bad things. So I, JP모건이란 세계 최대의 은행이 있는데 젊은 여성들에게 3,700억 원을 물어줬습니다. 합의금입니다. 바로 성범죄자 관련된 사실인데 앱스타인이라는 금융 거물이 등장하죠. 그 사람이 영화로 만들어지기까지 했습니다. 그렇습니다. 제임스 앱스타인이라는 미국의 그 유명한 투자 전문가인데요, 사실은요. 네. 정재계, 문화계, 학계 등의 인사들의 자산을 관리하면서 네. 돈을 불려줬던 사람입니다. 네. 근데 문제는 이 앱스타인이 20여 년 전부터 뉴욕이라든지 플로리다, 버진 아일랜드 이런 별장에 10대 소녀들을 끌어들여서 이 성매매를 하고 그다음에 성착취까지 했다고 하는데요. sex traffickers. 네. 이것 때문에 체포가 돼서 감옥에 들어갔지만은 재판을 받기 전에 스스로 극단적 선택을 했습니다. 자, 정리를 하겠습니다. 지금 화면에 보이는 저 남성, 어마어마한 금융사업 성공으로 억만장자가 됐습니다. 그런데 성범죄, 특히 미성년자를 상대로 한 성범죄를 너무 많이 저질러서 감옥에 갇혀 있다가 스스로 극단적 선택을 했는데 JP모건 체이스, 세계에서 가장 큰 상업은행은 왜 10대 소녀들에게 3,700억 원을 물어주게 되는 거죠? You know, Bitcoin itself has no intrinsic value. It's used heavily by sex traffickers. 앱스타인이 네. JP모건이 주거래 은행인데요. 네. JP모건은 이 앱스타인이 성매매를 한 여성들에게 돈을 계좌를 통해서 돈을 이렇게 준 거를 갖다가 알면서도 이를 묵인했다고 합니다. Used heavily by sex traffickers. 네. 왜냐하면은 이 앱스타인이 그동안에 너무나 큰 손을 들고 엄청나게 이 돈을 거래했기 때문에 그런 이 수상한 거래를 갖다 잘 알면서도 묵인해왔기 때문에 sex traffickers. 그러니까 앱스타인이 2008년에 이 미성년자 이 성매매 혐의로 실제 재판을 통해서 13개월 징역형을 받았거든요. 네. 그러니까 이제 유죄가 확정이 됐으니까 JP모건 입장에서는 앱스타인과의 거래를 끊어야 되거든요. 그런 유죄 판결을 받았음에도 불구하고 이 앱스타인과 금융거래를 계속했기 때문에 추가적인 미성년자 성범죄가 일어난 거 아니냐. 그거에 대한 책임을 져라. 이제 이런 판결이 나왔기 때문에 막대한 배상금을 좀 물게 됐다 이렇게 볼 수 있을 것 같습니다. What we're talking about, we pretty much always have some crypto conversation with you. I'm just curious because I don't think we've talked to you since. I think all that's been a waste of time, and why you guys waste any breath on it is totally beyond me. Because you just think the whole thing just is going to zero? Going to zero and it's fake? Bitcoin itself is a hyped up fraud. It's a pet rock. You're back to that? Yeah, Really? Of course, yeah. So what do you make then of BlackRock and other firms that are investing in infrastructure? No, that's different. Blockchain is a technology ledger system that we use to move information. We've used it to do overnight repo, intraday repo. We've used it to. We're going to use it. We've used it to move money. Right. So that is a ledger. That's a technology ledger type of thing that we think will be deployable. But Bitcoin's based on a distributed ledger. Yeah, it has all the characteristics of a store of value. It's immutable. It's scarce. Totally untrue. It's 21 million. Well, yeah, really. How do you know it's going to stop at 21 million? Because it's, I've mentioned this to people Satoshi. Too. Everyone says that. Well, maybe it's going to get to 21 million, and Satoshi's picture is going to come up and laugh at you all and say, "No." I called it a decentralized Ponzi scheme. Billions of dollars. I don't care about Bitcoin, so we should drop the subject. All right. Well, let me ask. I've always been deeply opposed to crypto, Bitcoin, et cetera. You pointed out the only true use case for it is criminals, drug traffickers, anti-money laundering, tax avoidance, and that is a use case because it is somewhat anonymous, not fully, and because you can move money instantaneously, and because it doesn't go through, as you mentioned, all these systems have been built up over many years, know your customer, sanctions, OFAC, they can bypass all of that. If I was the governments, I'd close it down. There's also new regulation coming on Bitcoin, and you famously said recently that you would shut it down if you were in government. Can you give us more clarity on that?
Yeah, but I was also pointing out is that the actual use cases are sex trafficking, tax avoidance, anti-money laundering, terrorism financing. It's not people just buying and selling Bitcoin. There's no value to if you're buying and selling Bitcoin. 야, 이 자식들아. 명절 연휴 끝난다고 유튜브나 뒤적거리면서 볼 거 없나 하고 있을 때가 아니다. 비트코인 가격 좀 조용하다고 멍하니 차트만 바라보고 있냐? 우리가 여기까지 오면서 뭘 배웠냐? 정부와 중앙은행이 어떻게 화폐 시스템을 망가뜨리고 어떻게 국민의 부를 서서히 강탈하는지 똑똑히 봤잖아. 그런데도 아직도 정신 못 차리고 딴짓하고 있다고? 얼마나 더 당해야 깨닫겠냐? JP 모건의 제이미 다이먼 같은 놈들이 비트코인은 사기다 이러면서 뒤에서는 기관 투자자들한테 비트코인을 사라고 조언하는 걸 보고도 아직도 감이 안 나? 걔네는 네가 비트코인을 외면할수록 좋아. 네가 계속 이 부패한 피아트 시스템 안에서 평생 일해서 종이 쪼가리 월급 받아서 저축하고 그러다 인플레이션으로 털리길 바라는 놈들이라고. 너희가 지금도 은행에 내 돈 맡겨두면 안전하다고 착각하는 순간 다이먼 같은 놈들은 회의실에서 웃으면서 아직도 바보들은 은행을 믿고 있다고 박수치고 있을 거다. 딴 거 보지 말고 안드레아스 안토노플로스 형님 영상 하나 틀어. 비트코인이 왜 필요한지, 왜 지금도 이 순간에도 정부와 은행들이 네가 땀 흘려 번 돈을 서서히 녹여버리고 있는지 다시 한번 되새겨봐. 아직도 모른다면 그냥 피아트 시스템의 희생양으로 평생 살아라. 하지만 정신 차린다면 지금 당장 이 조작된 금융 시스템에서 벗어나 자유로운 화폐를 찾을 준비를 하라고. 근데 이 암호화폐는 사회적 기능이 없어요. 당연히 이거는 없애야죠. 블록체인 기술을 우리가 진흥해야 되는데 지금 정통부 입장은 진흥하겠다는 거잖아요. 이 얘기는 분리할 수 있다는 뜻이에요. 이 얘기는 분리할 수 있다는 뜻이에요. 이 얘기는 분리할 수 있다는 뜻이에요. 혹시 비트코인 들어본 적 있나요? 라고 할 수 있게 되어 가고 있죠. 이처럼 주류 미디어에서도 비트코인을 다루게 되는데요. 물론 이것은 인류 역사상 가장 놀라운 분산 합의 네트워크 및 결제 시스템입니다. 이런 말은 절대 안 합니다. 대중들이 듣는 이야기는 뭐죠? Drugs on the internet, right? 인터넷 사이버 세계의 마약을 위한 돈 맞죠? 예전에 어느 나라의 비트코인 컨퍼런스에 참석한 적이 있었는데요. 당시 길거리 사람들에게 비트코인 얘기를 했다면 어땠을까요? 아마 이상한 눈으로 쳐다봄과 동시에 어떻게든 좀 거리를 두려고 했을 겁니다. 코카인 같은 마약이라도 파는 줄 알았을 거예요. 비트코인을 하는 사람들에 대해 주류 미디어가 했던 말들을 정리해 볼까요? 타락한 인간들, 포르노 중독자, 마약쟁이, 잠재적인 테러리스트. 네, 여기 모인 우리 모두 그런 사람들 맞죠? 이것이 바로 슬픔을 받아들이는 첫 번째 단계입니다. 부정하기. 이건 모든 혁신 기술이 나올 때마다 나타나는 사회 반응인데요. 특히 그 변화가 파괴적이고 무섭게 느껴질 경우 그 변화를 무시하려는 욕구가 강하게 발현됩니다. 그리고 최근 들어 은행권이나 미디어에서 하는 이야기를 관찰해 보면 부정에서 두 번째 단계인 분노로 이동하는 것을 볼 수 있죠. 지금 뭐 다 이런 얘기뿐이잖아요. 비트코인 그거 IS 자금줄에 쓰이잖아. 그쵸? 자, 본인이 IS에 펀딩 자금을 댄 적이 있다. 손 들어주세요. 아, 네, 죄송합니다. 제가 손을 들어버렸네요. 저는 미국에 납세를 하고 있는데요. TV에서 IS 테러리스트들 나올 때 걔네들이 혹시 미국 성조기 페인트가 그려진 M1 아브람스 탱크나 험비 같은 거 몰고 다니는 거 보신 적 있죠? 그래요. 뭐 진짜 엄밀히 따지면 네, 맞습니다. 저는 미국에 세금을 냈고 그 돈은 국방부로 들어가서 그런 여러 장비와 물자들을 사게 했고 지금 IS가 그걸 사용하고 있으니 네, IS에 자금을 지원한 적이 있는 것 같네요. 그리고 어제는 차에 기름을 좀 넣었는데요. 그 돈은 결국 사우디로 가니까 그렇게도 저는 IS에 펀딩을 했겠네요. Oops, but I'll tell you this. I've never funded ISIS in Bitcoin. So let's keep that straight. But that's 하지만 한 가지 분명히 하겠습니다. 저는 적어도 비트코인으로는 IS에 자금을 된 적이 없습니다. 이처럼 비트코인에 대한 대중의 인식은 부정 단계를 지나서 분노 단계를 겪어오고 있습니다. 지금도 그렇지만 이랬던 사람들 정말 많았잖아요. 비트코인? 그거 듣고 싶지 않아.
아무리 봐도 뭔지 모르겠고 이상하고 이해도 안 되고 뭐 좀 과격한 젊은 애들이나 좋아할 것 같아. 보수적인 문화를 가진 회사의 담당자들과는 비트코인 이야기하는 것 자체가 참 어렵습니다. 혹시 비트코인에 대해 들어보셨나요? 와와와와와. 난 그런 걸 우리 회사에 드리지 않을 거예요. 근데 이제는 단순한 분노에서 톤이 조금 바뀌었습니다. 왜냐하면 이제는 무시할 수만은 없는 비트코인이 좀 무섭기도 한 단계까지 도달했기 때문입니다. 이제 슬픔의 세 번째 단계, 협상의 단계가 막 시작되었습니다. 근데 이걸 관찰하고 있자면 너무 재밌습니다. 정말 어이없고 바보 같은 말들이 쏟아져 나오기 때문이죠. 회의론자들은 모두 한때 비트코인은 별거 아니다. 디지털 쪼가리다. 그저 튤립 버블이다. 투기 광풍이다. 곧 없어질 거야. 라고 깎아내리기에 여념 없었습니다. 근데 비트코인이 3년 동안이나 죽음을 거부하고 있네요. 그리고 그 가치가 100억 달러를 돌파해버렸네요. 그리고 실제로 그걸 가지고 거래를 하는 사람들이 생겼네요. 수억 달러의 투자를 통해 스타트업들이 탄생하고 있네요. 이제 무지성으로 저주를 퍼붓기에는 좀 아닌 것 같습니다. 그래서 지금까지 내세우던 비트코인은 범죄고 나쁜 거고 버블이다의 내러티브를 버리고 협상 단계에 들어가는 것이죠. 새로운 내러티브는 이렇습니다. 블록체인 기술은 정말 유망한 기술이야. 근데 비트코인? 이건 아무리 봐도 좀 아니야. 비트코인이 뭔지 한 방에 이해하는 게 왜 이렇게 어려울까요? 왜냐하면 돈의 근본을 뒤흔들어 놓는다는 것은 인간 사회가 엄청난 변화를 앞두고 있다는 것이며 변화는 언제나 고통스럽기 때문입니다. 그래서 처음에 비트코인을 마주하면 되게 부정하는 걸로 시작합니다. 많은 사람들이 비트코인은 진짜 돈이 아니야, 가짜 돈이야 라고 합니다. 아주 똑똑한 사람들이 아주 진지한 얼굴로 비트코인은 왜 진짜 돈이 될 수 없는지를 말합니다. 근데 저는 이미 비트코인 세계에 살고 있는지 꽤 되었거든요. 개인적인 경험에 비추어 보면 이들이 하는 주장과 정면으로 배치되는 경험입니다. 비트코인은 돈으로 잘 쓰이고 있습니다. 무언가를 대가로 지불하면서 재화와 서비스를 살 수 있다면 그건 돈이 맞습니다. 이렇게 부정하는 게 첫 번째 반응이고요. 그리고 나서 분노의 단계로 가죠. 아니 비트코인 그거 뭐 마약상이나 테러리스트, 소아성애자들 같은 변태들이나 쓰는 거잖아. 이건 진짜 있었던 일인데요. 한 번은 어디서 제가 비트코인 얘기를 꺼냈다가 당신 혹시 마약사범 아니야? 이런 소리를 들은 적도 있습니다. 사람들은 HSBC 은행에 가서 너 자금 세탁범 아니야? 이런 걸 묻지 않습니다. 근데 저한테는 마약 사범이냐고 묻죠. 신기한 일입니다. 분노 단계 다음은 타협이죠. 지금이 딱 여기쯤 온 것 같은데요. 비트코인 정말 파괴적인 혁신이네. 야 근데 좀 정도가 지나쳐. 과하게 파괴적이야. 조금만 예쁘게 다듬어야겠어. 반질반질 윤도 내고 말이지. 규제 당국에 있는 애들이나 회사의 이사진들을 좀 더 편안하게 해줘야겠어. 비트코인을 넘어 블록체인이라는 힘을 방출해보자고. 비트코인은 좀 거시기한 화폐야. 진짜 중요한 건 뭐냐 하면 블록체인이지. 그에 따라 엄청난 블록체인 마케팅을 우리는 목도하고 있습니다. 엄청난 혁신의 블록체인. 꽤 유명세를 탄 유행어가 되었죠. 우리는 기존 산업의 모든 것들을 혁신할 것입니다. 블록체인을 이용해서 우리 회사를 뜯어 고칠 겁니다. 금융 서비스의 패러다임을 바꿔보도록 하죠. Really? Great. Let me tell you about Bitcoin. Open, decentralized, permissionless innovation, completely without borders. 그래요? 진심인가요? 그러면 비트코인이 뭔지 한 수 알려드려야겠네요. 비트코인은 개방적이고 탈중앙화되어 있고 허가가 필요 없고 국경도 없는 완전한 혁신입니다. 신원인증 그런 거 없어요. 잘못된 거 아니냐고요? 아니 그래도 금융 서비스인데 신원인증을 꼭 해야 하는 거 아니냐고요? 아닙니다. 신원인증이란 개념이 아예 존재하지 않는 것은 비트코인의 의도된 설계입니다. 버그가 아니에요. 그래도 금융 서비스인데 통제는 누가 해야지 않겠냐고요? 아니요. 비트코인의 통제라는 건 존재하지 않습니다. 이 역시 의도된 설계입니다. 자, 여러분들 파괴적 혁신을 원한다고요? 국경이 없는 탈중앙화된 돈, 비트코인 있는 그대로 가져가시면 됩니다. 워워 체게바라 동무 좀 너무 막 나가는 거 아니요? 잠깐 진정하고 우리가 원하는 파괴적 혁신은 그 정도의 파괴적 혁신이 아니요. 이렇게 하면 어떻겠소? 엄청나게 탈중앙화되어 있고 완전히 개방적이고 국경도 없고 통제하는 사람이 아무도 없는 건 좀 너무 나간 것 같으니 약간의 중앙화를 해서 통제도 좀 하고
신원 인증도 좀 넣고 누가 쓸 수 있고 없고 이런 허가 같은 것도 좀 넣고 해다가 블록체인이라는 이름을 붙이는 거요. 그러면 아마 이사회에서도 규제 당국의 눈치를 좀 피해서 투자자들로부터의 투자 결정을 승인해 줄 것이요. 이른바 비트코인이 아닌 블록체인에 투자한다는 회사들, 그들은 지금 무엇을 하고 있나요? 기존과 전혀 다를 바 없는 금융 시스템에 비트코인이라는 화폐만 얹어서 운영하고 있습니다. 여기서 과연 파괴적 혁신을 기대할 수 있을까요? 비트코인은 감미로운 재즈가 아닙니다. 비트코인은 펑크록입니다. 그래서 귀에 피가 좀 나더라도 들어야 합니다. 비트코인은 매우 파괴적입니다. 전통적인 투자 개념으로는 받아들이기 매우 어려운 것도 바로 이 파괴적인 속성 때문입니다. Bitcoin is the first completely decentralized transnational platform for exchanging value. 비트코인은 가치를 전달하고 교환하는 최초의 완전한 탈중앙화 초국가적 플랫폼입니다. 국경의 둘레를 치는 건 아무 의미 없습니다. 어떤 거래가 누구의 마음에 드는지 안 드는지는 중요하지 않습니다. 전적으로 수학에 의한 검증 가능성에 기반을 두고 있습니다. 비트코인은 마치 요술램프에서 나온 지니와도 같습니다. 혹은 해방된 야수와도 같습니다. 다듬어지거나 길들여질 수 없고 그 누구의 검열도 받지 않는 인터넷입니다. 여러분들이 이 쓰디쓴 약을 삼키기를 거부한다 할지라도 상관없습니다. 비트코인이라는 혁신을 받아들일 스타트업이 널려 있거든요. 그들은 기꺼이 이 약을 삼킬 수 있기 때문에 업계는 혼란에 빠질 겁니다. 비트코인은 길들여지지 않습니다. 그놈의 블록체인이 갖는 혁신성은 결코 비트코인을 넘어설 수 없습니다. The blockchain in itself is boring technology. It's a ledger. It's a slow database. 블록체인 자체는 지루한 기술입니다. 그저 장부이고 느린 데이터베이스입니다. 완전히 분산된 합의가 가능할 때만 비로소 의미 있는 기술이 됩니다. 중개자가 필요 없고 신뢰할 제3자가 없고 거래에는 딱 두 사람, 보낸 사람과 받는 사람만 있습니다. 그 어떤 권위자에게 호소하지 않더라도 거래가 이루어지고 서로 확인 가능해야 합니다. 이게 바로 비트코인만이 갖는 혁명적인 파워입니다. 이게 바로 왜 비트코인 백서가 나온 2008년 이후 금융이라는 게 근본적으로 바뀌었는지에 대한 이유입니다. 가상화폐만이 꼭 블록체인을 발전시킬 수 있냐 가지고 논쟁을 하시는데요. 저는 블록체인 기술이 그런 쪽으로 발전해 나갈 수 있다고 보고요. 네, 맞습니다. 예. 근데 그런 회사가 나올 겁니다. 왜 암호화폐밖에 못해요, 근데? 아니. 근데 이건 수요가 있어요. 이 블록체인 기술을 적용하면 될 만한 사회적 수요가 있는데 사토시 그룹이 이것을 굉장히 혁신적인 형태로 빨리 론칭하기 위해 가지고 굉장히 무리한 형태의 장난감을 만들었다는 거예요, 제가 보기에는. 그래서 그분들이 의도치 않았던 사회적 해악을 지금 어마어마하게 글로벌한 차원에서 일으키고 있다. 그게 제 관점인 거죠. 이거 자체가 잘못됐다는 거죠. This is the last time I've ever talked about this in CNBC. Okay, so help me God. Blockchain is real. It's a technology. We use it. It's going to move money. It's going to move data. It's efficient. We've been talking about that for 12 years too, and it's very small. Okay, so I think we've wasted too many words in that. Cryptocurrencies, there are two types. There's a cryptocurrency which might actually do something. Think of a cryptocurrency as an embedded smart contract in it, and that we can use it to buy and sell real estate and move data. That may have value. The idea of tokenizing things. Tokenizing things that you do something with. And then there's one which does nothing. I call it the pet rock, the Bitcoin or something like that. And so on the Bitcoin, there's, first of all, and I'm not trying to make a joke here. There are use cases, AML, fraud, anti-money laundering, tax avoidance, sex trafficking. Those are real use cases. 그런 유죄 판결을 받았음에도 불구하고 이 앱스타인과 금융거래를 계속했기 때문에. What do you make of the other firms, the BlackRocks of the world that obviously, and Larry Fink changed his view of this, obviously. Yeah. And maybe he changed his view because you think he genuinely believes in Bitcoin or believed it because he thinks that there's a marketplace for it and he wants to be part of that market. But what do you think of there's about a dozen big financial companies, Fidelity included. Number one, I don't care. So just please stop talking about this shit. And I don't know what he would say about blockchain versus currencies that do something versus Bitcoin that does nothing. It may be that not different than me. But, this is what makes a market. People have opinions. This is the last time I'm ever going to state my opinion. You've said that it's as useless as a pet rock. What do you really think? You're going to have some kind of digital currency at one point. So I'm not against crypto. Bitcoin itself has no intrinsic value. It's used heavily by sex traffickers. 그런 유죄 판결을 받았음에도 불구하고 이 앱스타인과 금융거래를 계속했기 때문에
money launderers, ransomware. So I just don't feel great about Bitcoin. I applaud your ability to want to buy or sell it, just like I think you have the right to smoke. But I don't think you should smoke. What do I think about Jeffrey Epstein's banker being concerned that a distributed, decentralized, open public money could potentially be used for bad things, sitting on a ski resort in Davos? I don't really care. I don't really care. I don't really care. I don't know why anyone cares, right? I mean, that guy knows when money's used for bad things. So it's a weird opinion of his. And my pet rock was up, as you said, 160% last year. It performed well against the dollar. So I don't know. I don't really care what that guy has to say about Bitcoin. I don't know why anybody does.